हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौरे हुकूमत भी हज़रत उमर फ़ारूक दा, खिलाफत भी हज़रत उमर फ़ारूक दी, अमीर उल मोमिनीन। एक पेंडू बंदा आ गया, उन्हें कलमा नहीं सी पढ़िया, वो ना घोड़ा वेचण वास्ते मदीने आ गया। कित्थे आ गया? मदीने। बोलो कित्थे आ गया? मदीना शरीफ आ गया अपना घोड़ा वेचण वास्ते। सामने टकरा हो गया हज़रत उमर फ़ारूक नाल। हज़रत उमर फ़ारूक हुण वेखो तखत नशीन ने, अमीर उल मोमिनीन ने, 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आम बंदा तो नहीं ना। इत्थे बंदे ने थोड़ा जिहा उहदा मिल जाए ना तो उसकी आकड़ नहीं पाई जाती, थल्लड़ियां नूं समझदे कुछ नहीं। थोड़ा जिहा उहदा मिल जाए बंदे ने, छोटी जी कुर्सी मिल जाए ना तो वह बंदा नहीं महान हुंदा। वो आंदा भाई मैं हुण तुहानूं की समझना। गल सुनियो जी, हज़रत उमर फ़ारूक ने उस पेंडू नूं फरमाया भी घोड़ा वेचना है? उन्हें कहा जी वेचण ही आया। आपने फरमाया मैं पहला चैक करांगा घोड़े नूं। की करांगा? चैक करांगा, तो फिर जे मैनूं पसंद आया तो मैं ले लांगा, ना आया तो। उन्हें कहा जी किवें तुसीं चैक करना? आप फरमांदे ने मैं उहदे उत्ते बह के इहनूं दौड़ाना है, चैक करना कि चंगा दौड़दा है, तो फिर मैनूं पसंद आया तो ले लांगा। उन्हें कहा जी बिस्मिल्लाह करो, ठीक है तुसीं चैक कर सकते हो। हज़रत उमर घोड़े ते बैठे, घोड़ा दौड़ाया, थोड़े जे अगे गए तो घोड़े नूं ठिड्डा लगा तो उहदी लत्त जख्मी हो गई। घोड़े दी लत्त जख्मी हो गई। घोड़ा लैके आप वापस आए तो बद्दू नूं कहण लगे भी मैनूं नहीं पसंद। जिवें साडा काम है एक चीज़ इस्तेमाल कर कर ते बाद अगले नूं आखण भाई मैनूं पसंद ही नहीं। वे तैनूं पहले दिन नहीं सी पता लगा पसंद है कि नहीं पसंद? ए तवज्जो करे अज। वो ना घोड़े नूं जनाब ठिड्डा लगा, जख्म लग गया घोड़े की लत्त नूं। वापस आए तो की आख्या मैनूं पसंद ने। उन्हें आख्या जी ठीक है तुहानूं पसंद है तो नहीं पसंद, लेकिन तुसां मेरे घोड़े नूं दागदार कर छड़िया, मेरे घोड़े नूं जख्म आया है तो आया तुहाडी वजह तो। हुण ये तुहानूं घोड़ा लैना पैना, हुण तुहानूं लैना पैना। आप फरमांदे ने मेरी तेरे नाल गल होई सी कि मैनूं पसंद आया तो मैं ले लांगा, ना पसंद आया तो नहीं लवांगा। तो मैनूं नहीं पसंद आया, वो बंदा वो भी बड़ा सियाना सी पेंडू, वो कहन लगा सरकार मैं तुहाडी गल ते पूरा यकीन मुतमईन आ, तुहानूं पसंद नहीं आया, लेकिन जदों तुसां मेरे कोल लिया सी उदों इहनूं सट वजी, उदों इहनूं जख्म होया। ये जख्म तुहाडे कोल जाके लगा है, ये सट तुहाडे कोल जाके वजी है। आप उंज दे हुंदे ते तरा छड़दे भी मैं अमीरुल मोमिनीन आ, तू मेरे अगे बहस पे करना, मेरे नाल गल पे करना। तवज्जो करियो, आपने फरमाया तू जेड़ा ना अपना मुकदमा अदालत विच पेश कर। कित्थे पेश कर? मैनूं ईमानदारी ना दसो जिन्ने जुम्मे च बैठे हो, कदी किसी मुजरम ने भी आख्या भी मेरा मुकदमा अदालत च लैके जा? मुजरम तो चाहता ही नहीं कि मेरा मुकदमा लगे। कदी मुजरम ने कहा मैनूं सज़ा बोले या मेरा मुकदमा? उन्हें फरमाया जाके अदालत च काजी शुरैह दी अदालत च मुकदमा दर्ज कर। उन्होंने नहीं सी पता भी अमीरुल मोमिनीन है। उन्हें मुकदमा काजी शुरैह दी अदालत उन्हें आख्या जी ए कहानी सुनी सारी, हज़रत उमर दी भी सुनी, ओदी भी सुनी, ए जे हुक्मरान ते ए जे हुकूमत। इत्थे अमीर दा बच्चा दो दो ही आने गड्डी थले दे छड़दा, कोई उन्होंने परचा भी नहीं हुंदा उहदी गड्डी ते गरीब बंदे दे गड्डी थले कुत्ता भी आई है तो उन्होंने भी 50 साल हो सकता सज़ा हुई है। अमीर दा दौलतमंद दा पुत्र 3-3 कतल भी कर छड़े। ए पिछे जी मनशियात का केस एक बीबी तो होया सी, औरत तो बरी हो गई है, तुसीं पिछे खबरां पढ़ियां होणियां ने। ਉਹਦੇ ਤੇ एडा ਵੱਡਾ केस सी तो आपी भी मनी कि मैं मनशियात वेचती रही हाँ, इंटरव्यू ने दिता है बकायदा, लेकिन अदालत ने बाइज्जत बरी किया उन्होंने। साडी अदालत ने बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी तां कीता भी पिछे वड्डे वड्डे हथ सन, उन्हां ते सज़ा उन्होंने होण नहीं सी देनी। तो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये इस्लाम पे आंदा है, ये शरीयत भी आंदी है। इधर वेखो, जिस मुल्क विच इंसाफ ना होवे वो मुल्क तरक्की। हुण इस तो वड्डी गल जे ते डाढी गल जे, ते जिस घर विच इंसाफ ना होवे वो घर भी तरक्की नहीं जे करदा। जिस मुल्क विच इंसाफ ना होवे वो भी तरक्की नहीं कर सकता, तो जिस घर विच इंसाफ ना होवे वो भी तरक्की इंसाफ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਛੜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਛੜੋ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਤਾਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਭਣੇਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਇੱਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਭਣੇਵਿਆਂ ਮਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਨਸਾਫ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰੈਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੁਲਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੱਜ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ। ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਂਦੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਛੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਜੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ? ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਅੱਛਾ 10 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਦਲਾਇਲ ਦਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਮਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਦਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਵੇਚ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਣ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮੱਝ ਦੇ। ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸੂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਮੱਝ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੰਦ ਦੁੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜ ਛੜੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀਓਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੋੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਗਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਗੱਡੀ ਕੋ ਵੇਚਣ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਬ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਐਬ ਵੀ। ਮੈਂ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਘੱਟ ਵਿਕੇਗਾ। ਤੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਆਖਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਐਬ ਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਵੇਚ ਛੜੀ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਝ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਘਾਹ ਤੇ ਦੰਦ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਛੱਡਣਾ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚੱਟੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 36 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ,